ताठू गीत तो नेले नेले ताठू पैसा भी रांपिले आउ ताठू भी माठू भी पिलाटू भी छड़ेले बहिर दफा टोटाल उड़े केमती तो केमती इन्वेस्टिगेशन टाक सप्रेस करिया कथा आ कोन माने मनी पछरे वी केयर वी डेयर आ मृत्यु परे परिवार पक्षरु संगीत निर्देशक समेश शतपथी एवं गायिका अर्पिता चौधरी समेत 9 जनक विरुद्ध रे एफआईआर देले माँ ह्यूमन सागर माँ मैंने से पूरा भांगी पड़ते आसिले एफआईआर देले मानसिक स्थिति पूरा भांगी पड़ते एफआईआर देले जो एफआईआर देले सांगे सांगे आपण अरेस्ट कले तो भी जेरा गला बेलू आयो कहतु बा पुलिस अधिकारी कहतु काठगड़े छिड़ा बेलू मेमोरी लैप्स। ओडिशार जनाशुना कंठशिल्पी ह्यूमन सागर को मृत्यु घटना कौन अपडेट रही विभिन्न समय लोक मैंने जो मैंने अगणित दर्शक ह्यूमन सागर को गीत को शुणा भल पाती मनरे सबुबले गोटे प्रश्न कौन है ह्यूमन सागर से मृत्यु घटना केते बाट तांकर तदंतर दिग गला विभिन्न कथा को नहीं आज आम आलोचना करबा। आम सहित अच्छा उच्च न्यायालय वरिष्ठ आईनजीवी निहार रंजन ओझा अच्छा आम आलोचना करबा। सर आपन को स्वागत करी ह्यूमन सागर को मृत्यु घटना असंख्य दर्शक जो माने ह्यूमन सागर को भल पाती से जानापी चाहते कौन अपडेट रही है। आज्ञा आज्ञा नमस्कार कौन करवा कौ पटु कहवा खजुरी गछर कि गुण गायबी मूलरू पाहाच पाहाच माने आमे जहा उपरे माने एते विश्वास रे आईन रो परिधि भितरे तांकरी हाथ लेखा भी आमे कोर्ट भी पढ़ुछु एवं कोर्ट भी जेरा गला बेलू आयो कहतु बा पुलिस अधिकारी कहतु काठगड़े छिड़ा बेलू मेमोरी लैप्स तेणु एमतिया अधिकारी मान पाखे आमर इन्वेस्टिगेशन होउची आउ डे टू डे लाइफ रे कोर्ट भी बहुत ऑनरेबल कोर्ट ट्रायल कोर्ट होउची पोस्टमार्टम ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट ट्रायल कोर्ट होउची सिटी पूरा पोस्टमार्टम हुए केस उपरे आउ टोटाल केस रो पुंखानुपुंख भाव में तर्जुमा करा जाए एवं साक्षी मानकर जमानबंदी रेकर्ड करा जाए एवं जो साक्षी मान को पुलिस नहीं स्टेटमेंट तांकर रेकर्ड करि थाए सेठी आयो तले लिखि थाए जे रेकॉर्डेड बाय मी किंतु सेठी लेखा जाई न थाए रेड ओवर बिफोर मी एंड एज पर माय वर्सन द स्टेटमेंट वाज रेकॉर्डेड से पार्ट नाही तेणु 183 बीएनएस रे कर दो नांती साक्षी मानकर जमानबंदी रेकर्डटा बीएनएस आ बीएनएसएस विषय रे आपणकर ये नुआ नुआ आईन आसिले टिके तर्जमा पढ़ंतु टिके खाली ये जो सरकार मोटा अंकर दरमा नेले कौन हम आज्ञा आमे पाठ सहित साठरे भी जाऊछु आग पाठ तापर साठ किंतु आपण माने जो अधिकारी माने अछंती ए जो आम सरकार ठन ठन गोपाल नौछंती एसी रूम भितर बसछंती नो डिसीजंस नो साइटेशंस आपण ता भितर पसुनांती तेणु आपण साठरे मातुचंती हाउ टू कलेक्ट द मनी 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 स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन आमर इकोनॉमिक्स रे एटा आडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आडम स्मिथ वर्ड्स इकोनॉमिक्स रे से लिखिछंती आ गुटे लिखिछंती डिवीजन ऑफ लेबर कौन मोर ऑनर्स थिला आज्ञा इकोनॉमिक्स रे म घोषित आउ से डिवीजन ऑफ लेबर कौन डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जन को जदि इन्वेस्टिगेशन दायित्व दिया जीवो से केस रो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करिवे तांको आउ अलगा दायित्व दिया जीवो नाही किंतु इठी कौन करा जाउछि इन्वेस्टिगेशन दायित्व जहाँ दिया जाउछि ताकू डिफरेंट ड्यूटी रे एंगेज करा जाउछि जा फल कि से इन्वेस्टिगेशन रो
ପାରାଫିନିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସେକ୍ସନ୍ ଲଗେଇବୁ କି ଆଉ ସତ କଥା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଭରସା କରିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜ କଲମ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପଠେଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପଢ଼ିକିରି ଜେରା କରିବୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ହ୍ୟୁମନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମା ସିଧାସଳଖ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ପୁଅ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଦାୟୀ ଯେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କିଛି ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ କାହିଁକି ଟିକେ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆ ଏତେ କେତେ ଦିନର କଥା ହେଇଗଲାଣି ନା ଚକା ଗଡ଼ିଲେ ବାର ହାତ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ ଆଉ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମୋର ହୃଦୟରୁ ବିନୀତ ମାନେ ମାନେ ମୋର ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିପାରୁଛି ମୋ ଦେହ ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗଦର୍ଶକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପରିବାର ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପଢ଼ିଲି ଆଉ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ତଥା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସಮೇଶ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଗାୟିକା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ପିତା ଓ ସಮೇଶଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଏଫଆଇଆର ଓ ସନ୍ଦେହ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କଟକ ମର୍କତନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଗାୟିକା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତର ଦିଗ ମର୍କତନଗର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି ମର୍କତନଗର ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 259/2025ରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 356(2), 61(2), B, 318(4), 115(2), 351(2) ଆଉ 35 ଅଫ୍ BNS 2023 ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ IT ଆକ୍ଟର ବହିର ଦଫା ଟୋଟାଲ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ମନି ପଛରେ ୱି କେୟାର ୱି ଡେୟାର ଆଉ ନାଇଁ ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ କେସ୍ ସବଜୁଡିସ୍ ଅଛି ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କେସ୍ ଡାଏରୀ ମାଗିଛନ୍ତି ଅନରେବଲ ଲର୍ଡସିପ୍ ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ତ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା ଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ 9 ଜଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଥା ସେଥିରୁ ଏ 2 ଜଣ ଗଲେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 7 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ
ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଭଲ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟି ଆମେ ପାଇଥିଲେ। ସେ କଣ୍ଠରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳି ଗୋଟେ କଣ୍ଠ ଆଇଲା, କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସେ କଣ୍ଠ, ସେ ସେ ହୃଦୟର ଗୀତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧେ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯାଇ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କଭର ଉପରେ ଯାଇକିରି ବି ନିଜର ମାନେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ବି ବିକଳ ହେଇକିରି ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ଉଠିଆରେ, ଉଠିଆରେ, ଉଠିଆରେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପ୍ରତି ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱି କେୟାର ୱି ଡେୟାର। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ ବା, ଆମର କ'ଣ ଯାଏ। ଆମେ ଦରମା ଗଣ୍ଡକି ତ ଭଲ ପାଉଛୁ, ପାଇଲେ ଗଲା। ଆଉ ଯେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବୁ ନା କ'ଣ ବା? ତମ କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବୁ? ତମେ କିଏ ବା? ନୁହେଁ କି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ହେଲା। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଯଦି ଦିଗହରା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତଦନ୍ତର ଦିଗ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୁରା ଇଏ ପଙ୍କ ତଳକୁ ଯିବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦଫା ଅନୁସାରେ 352 BNS ମାନହାନି ଦଣ୍ଡ ସାଧାରଣ କାରାଦଣ୍ଡ, ଯାହା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ। ଏଥିରେ ସାମୁଦାୟିକ ସେବା କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ଏହା ଏକ ନନ୍ କଗ୍ନିଜେବୁଲ, ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଲେବୁଲ ଜାମିନ ଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ। ପୁରା ବେଲେବୁଲ ଅଫେନ୍ସଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ସେ ଏମିତି ଦଫା ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବେ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ଆସିବା, ତାପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଫା ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବ। ଆଉ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର 61(2), ଯଦି ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଦଣ୍ଡ ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପରାଧର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେହି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସପାରେସି। ଅପରାଧର ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହୁଏ ସେଠାରେ ବିଚାର ହେବ। ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସେସନ୍ସ କିମ୍ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି 61(2)B ଦଣ୍ଡ ରହୁଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ। କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଏଥିରେ କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଆଉ ଅପରାଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୁରୁତର ପାଇଁ କଗ୍ନିଜେବୁଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ନନ୍ କଗ୍ନିଜେବୁଲ। ଆଉ ବେଲେବୁଲ ଆଉ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ। ଅପରାଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଗୁରୁତର ପାଇଁ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ବେଲେବୁଲ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ତାପରେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର 318(4), ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣ 318(4) BNS କହୁଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ, ଜେଲ ଏବଂ ଜରିମାନା ଫାଇନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼ରେ 420 ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମିନ ବିହୀନ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ଅପରାଧ ଅଣଜାମିନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ସହଜରେ ଜାମିନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିବା 115(2), 115(2) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଯେକୌଣସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାମିନ ଯୋଗ୍ୟ। ଭଲ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପୁରା, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ଏକ ଅଣ ଅପରାଧ ଅପରାଧିକ ନନ୍ କଗ୍ନିଜେବୁଲ ମାମଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ୱାରେଣ୍ଟ ବିନା ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି 115(2) ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ ତେବେ ତାହାକୁ 1 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ବିଚାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ ହୁଏ। ଭଲ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 351(2) ଓ 351(2) ର ମାନେ 351(2) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଦଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ବିଚାର କରୁଥିବା କୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏବୁଲ ବାଇ ଏନି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଆଉ ଅପରାଧ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହୁଛି ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜାମିନ ଯୋଗ୍ୟ ବେଲେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ଆଉ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାୟକ ବା ନନ୍ କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଟେ। ଏହା ପୁରୁଣା IPC 506 ଧାରାର ନୂତନ ରୂପ। ଏଇ ଯେଉଁ 351(2) ଯେଉଁ ଦଫାଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି 351(3) ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ହେଉଛି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 351(3)ରେ ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡ ରହୁଛି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ବେଲେବୁଲ। ଏଥିରେ ଆସୁଛି 351(2) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବିଚାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ ହୁଏ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 351 ମାନେ 351(3) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023 ଏହି ଧାରାରେ ସର୍ବାଧିକ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଫାଇନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଆଉ ମାନେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆସିଲେ FIR ଦେଲେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। FIR ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ FIR ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି, ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏମାନେ ଜାମିନରେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ନା କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ 351(5) ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ହେଉଛି ଯଦି ଧମକ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ, ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଏ, ଶାସ୍ତି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ନା, ମାନେ 7 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଭଳିଆ ଦଫା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଲୋ 7 ଇୟର୍ସ ଯେଉଁ ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ ହେବ ସେଇ ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ କରିପାରିବୁ? ଆଉ ଏଇଟା ବି ଟ୍ରାଏବୁଲ ବାଇ ଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେଇ କଣ୍ଠକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଚାହିଁଥିଲା କଟକରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ କିଣିବ ବୋଲି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଲକରରେ ରଖିଥିଲା, ଯାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷରେ 7 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଇସା ଅଛି, ପଇସା ଥିଲା, ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ଓପନଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଲାଇଭରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଚାଲିଯାଇଛି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରୁ, ଯେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସଦାଚାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଭୁଲ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋଲୋଜି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି, ଆମର ମାନେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲର 3rd ଫ୍ଲୋର ଅର୍ 4th ଫ୍ଲୋରରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋଲୋଜିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ସାଧା ସିଧା ପିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଟି, ମୁଁ ସେଇପଟ ଏରିଆକୁ ବି ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି, ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲି।
ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଉପରେ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ଆମକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନଉଛନ୍ତି, କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଲାମ ନଗରୀ, ଆପଣ ଗୋଲାମ ନଗରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ, ତାକୁ ନିଶା ଦେଇକିରି ମାରିଦେଲେ। ଆମର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନିଶାରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇକିରି ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ତା ମା ପାଖରୁ ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଲିକିରି ପଳାନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର କେତେ ଆକ୍ରୋଶ ଆମ ପ୍ରତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଆମେ ଏଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରେ କେଉଁଠି ରହିଲେନି। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପାଣି ପବନରେ ରହିବି, ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଛପନ ଭୋଗ ଖାଇବି, ମାନେ ଏଇ ମାଟିର ପାଣି ପବନରେ ରହିବି ବୋଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାକୁ, ତାକୁ ମଦରେ, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ, ଆଜିକା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବିକଳ ହେଇକିରି ଛାଟିପିଟି ହେଇକି ଚେକାମାଡ଼ି ହେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ତା ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ମୋର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏମାନେ ମୋତେ ତଡ଼ପେଇ ଘରକୁ ଘରଣୀ ଥିଲେ ସିନା ସୁନ୍ଦର, ତା ଘରଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରେଇକିରି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କି ସେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋଲୋଜିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ, ନାହିଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ପେଟଟା ଫୁଲିଯାଏ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ, ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟେ ବାହାରିବ, ତଳେ ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେ ହଳଦିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ପାଣି ଆସିଲା ପରେ, ପାଣି ବାହାରିଗଲା ପରେ ପେଟଟା ପୁରା ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁଣି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ସେମିତି ପାଣି ଜମିବ, ପୁଣି ନେଇଯିବେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମାନେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଲିଭର, ତାର ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମଦରେ ନିଶା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇକିରି ସେ ତାକୁ ତାଠୁ ଗୀତ ତ ନେଲେ, ତାଠୁ ପଇସା ବି ରାମ୍ପିଲେ, ଆଉ ତାଠୁ ବି ମାଠୁ ବି ପିଲାଟିକୁ ବି ଛଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ତା ମା ବି ନିଜେ ବି କାନ୍ଦିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏମାନେ ବି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜର ନାଁ ବି କହୁଛି, ଏଇମାନେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେମାନେ ସାଦାସୁଦା ପିଲାଟିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ପଇସା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରପରଲି ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଥିଲା, ମଦ ପିଇକି ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକାଣ୍ଟ ସବୁ ତାର ବଡ଼ିରେ ଦେଇ, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟଟାକୁ ଟୋଟାଲି ସେଥିରେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ, ଆଉ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆଇନର ଦିଗ, ସେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କୁଆଡ଼କୁ ଗଲା, କାହିଁକି ଅବହେଳା ହେଉଛି? ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।